سب کو بہت بہت سلام. رسول مسیح میں ہم سب کی سلامتی خداوند ہم سب کو ہمیشہ سلامت ظاہر کبھی نہیں صحیح. لیکن یاد رکھیں گے یاد کر کے صبر کا دن پہ آ جائے گا. آمین. میں اکثر دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے روم والے کہنے لگے کہ یہ دو مسجد دور ہے ذرا تو اپنی نماز پہ جانا وہاں کا دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ ٹائم دھوپ چھاؤ بالکل نہیں پرواہ کرتے. سڑکوں پر دیکھا جی بات روڈ بند ہو جاتی اپنے گھر سے وہ لے کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں اور دھوپ میں ایمان ہے نا. یاد رکھیں کہ خدا ابھی اندازے تھے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا خدا زندہ خدا کسی اور مذہب میں بتا دیں مجھے کہ ان کا کوئی معبود یا ان کا کوئی ایسا ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. مسیحی ہونا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسیح خاندان میں پیدا ہوئے. ہمارے بزرگ شروع ہمارے دادا مسیح اتنا علم نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھی 5 سال ہوتے تھے کبھی 15 کڑی ہوتے تھے. ایسا بنو کوئی دور دور کے علاقے اور ان کے پاس کیا ہے سائیکل اور اس وقت سے پہلے کچھ گھوڑوں میں بھی جاتے ہیں. یاد رکھیں ان کی محنت انہوں نے جو محنت کی آج اس کا پھل یہ ہے. بھلے وہ 15 دن کے بعد جاتے تھے بھلے وہ کم جاتے تھے لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے. آئے میرے ساتھ نکالے متی رسول کی حدیث کلام میں نہایت نامہ ہے. متی رسول کی حدیث 7 باب 17 اور 18 ہے. الگ رہے پڑھنے کے لیے آپ کو پتا میں ہاں جی. اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. آج ہم 2 درختوں کے بارے میں تھوڑا غور کرتے ہیں. اچھا درخت اور برا درخت یہ زندگی ہے. یاد ہو گیا آپ کو آگے دن میں بھی 2 درخت ہیں. خدا نے ابتدا سے دیکھی کیسا نظام بنایا اور وہ 2 درخت جو تھے وہ کہاں تھے کیا نام تھا ان کا وہ برے نہیں تھے. پلیز اس بات کو ذہن میں رکھ لو. میں ان سے برے کی بات نہیں کر رہا تاکہ عدن میں ہر چیز کامل تھی. اس میں نہ کوئی برا تھا نہ کوئی اچھا تھا. خدا نے کہا اور سب کچھ ہوا. خدا نے گوڈی نہیں سے کی. خدا نے پہلے ہل نہیں سے چلایا پھر درخت لگایا روز پانی دینا سی آ کے نہ لو پھر وہ درخت ہوئے تھے. اس نے کہا اور بہت ساری تعلیم ہے کہ وہ زندہ خدا ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں. جس نے کہا اور جس نے آج بھی کہتا ہے وہ بیمار آتے تھے 4 پائیں اٹھا کے لوگ لے کے آتے تھے اور چلتے. اس نے کہا یاد رکھے کچھ قسمت ہو گیا. سنڈے منڈے
ट्यूसडे तक ब्लड प्रेशर में था। जब मैं डॉक्टर के पास सुबह गया, उठ के किचन में खाया, नाश्ता तैयार किया, नहीं खाया, एकदम चक्कर आए, बैठ गया लोग। 9 बजे मैं गया सिंधनिया में, चेक करने मुझे शक था, पहले नहीं रहे लोग। इसने जब देखा इट वॉज 214 और नीचे वाला 213, कैसे चल रहे हो। मैंने दवाई दी, उससे उसने मुझे दवाई दी, जाके मैंने खाई, 2 घंटे आराम किया। 10 बजे मैंने गाड़ी देखी, मैं घर में बैठा रहा, ब्लड प्रेशर हुआ बढ़ जाएगा। दिमाग की खुदा से कहा कि क्यों आप ईमान से मांगो, वो क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे, ईमान से मांगो। ईमान के साथ। मैंने दुआ की, घुटने में झुक गया, मैं कह मैं नहीं जानता है, मैं 11 बजे बाहर से ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये था मेरा खुदा मेरे साथ है, जिससे मैंने मांगा है कि अब तू सुधार मुझे। तो बोलेगा फाइनल जी की बात थोड़ी सी कहने का मतलब है कि हम उस खुदा के बेटे या बेटियां आम लोग नहीं है, जिसने हमारे लिए अपना खून बहा। आज शायरवानी है, महीने में एक मरतबा। आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया था जी, बढ़िया लिया, संजीदगी, मोहब्बत, आजिज़ी, तफक्कुर, मगरूरी, इसका मतलब ये है हमारा उस्ताद तुम्हें पता नहीं क्या कहा, हम सब ये रस्म को बड़ा ज़हन में रखा। और वो सीरा जो हम पीते हैं वो क्या है, यीशु का, इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। वो लहू मेरे लिए है, वो लहू मेरी शिफा के लिए है, वो लहू मेरे लिए बात है कि मैं शिफा पाऊं। इसलिए के बदन में कुव्वत हुई, वो बदन जो नचा गया, वो बदन जो तोड़ा गया, ठोका गया, जानती हुआ, that dreadful me. समझा नहीं सही, जब आपको रोटी देते हैं इसका मतलब है कि आपने यीशु का बदन अपने, तो फिर आपकी बदन में आप जब यीशु का लहू देते हैं, पीते हैं, तो इसका मतलब है कि जीसस इन यू। रक्षण के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते भी आए। जब दर्शन लगाया जाता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों भाई, स्कूल तो नहीं ऐसे होना हो गया, मेरे बेटे से बड़ा फर्क होना। हर घर में एक किसान है। आपको पता है, जब हम सऊदी अरब में आए थे, आप जो पुराने जानते हैं, यहाँ पर तरस जाते थे, कोई दरख्त नजर को हरियावल है ही नहीं थी। लेकिन इस मुल्क ने करोड़ों डॉलर खर्च करके हरियावल पैदा किए। आए मेरे साथ निकाले, दूसरा ग्रंथी में 9 बाब 10 है, क्या करना पड़ेगा। दूसरा ग्रंथी 9 बाब 10 है।
दूसरा ग्रंथी 9 बाब 10। एक बार उठ पड़ेगी जरा, खड़ी हो जाएगी जरा प्लीज। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहां पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहां पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। God bless you. Thank you very much. बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी वहां जाता है। बोने वाले के लिए क्या करता है? बीज फराहम करता है। दरख्त बगैर बीज के नहीं उगाता है, फसल बगैर बीज के नहीं होती है। किसान हमेशा कोशिश करता है अच्छा से अच्छा बीज उसे मिले। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी वहां पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहां पहुंचाएगा। वो खुदा, वो बशर, वो ऐसी ऐसी है जो खान हर चीज के लिए हमें मुहैया करता है बीज, खाने वाले के लिए रोटी वही बीज है। जब किसान अपने खेत में जाता है तो वो देखता बड़े गौर से, मेहनत करता है, 3 बार 4 बार हल चलाता है, उसे हमवार करता है, और जब देखता है कि जमीन बिल्कुल तैयार हो गई है, नरम है अभी, तो वो क्या करता है? कौन बनाता है उसको? उसमें तरक्की देगा, तुम्हारी राष्ट्रवादी के फलों को बढ़ाएगा। इस जिंदगी में, इस बनी नौ इंसान में खुदा का बीज, खुदा का बीज कौन सा है जी? जो हमारी जिंदगी में बोया जाता है, खुदा का कलाम। जो हमारी जिंदगी में बोया जाता है। आइए देखिए यशायाह 55 बाब 10 है, कैसे बोया जाता है, क्यों, कौन मेहनत करता है? क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वापस, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस। बारिश हमारे लिए बड़ी हिकमत है। बारिश का पानी वापस चला जाता है, उन जमीनों को बना सकता है। बर्फ बढ़ती है, वापस चली जाती है, पानी में तब्दील होके फिर वो खेतों को सैराब करते हैं। सब तो साल बर्फ जमी है, फिर याद कहां से पानी कौन मुहैया करता है? इस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। जब बारिश पड़ेगी जो उसका असर है, जब बर्फ पड़ेगी जो उसका असर है, और वो असर जमीनों को सैराब तब करेगी, जो जमीनों को शादाब करेगा, जमीनों को हरा भरा करेगा, जमीनों में रौनक आएगी और फल और फूल बढ़ेंगे। ये जमीन की बात कर रहा हूं। और वो कहता है कि यही हाल क्या है मेरा कलाम, मेरा जो मेरे कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो वापस आमीन। खुदा का कलाम ये असर नहीं है। खुदा के कलाम में कुव्वत,
خدا کا کلام اس کے منہ کا کلام، اس نے کہا اور ہو گیا، اٹھ اور چل پھر۔ 38 برس کا بیمار، Can you believe that؟ 38 برس، کتنے برس کا تھا؟ چند دنوں کا نہیں تھا، 12 برس، 38 برس، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اس نے کہا اور جو کلام اس نے کیا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنا پھرنے لگ پڑا۔ نے جو ہمیں ایک کلام بخشا ہے، میسر کلام، ہوا میں نہیں ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے، کوئی ریڈر ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ اسے مان رہے ہیں۔ بائبل is not a story book۔ توجہ کریں تو جب اس نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو اس کا مطلب، جب اس نے کہا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، تو اس کے کہنے کا مطلب کون کہہ رہا ہے؟ کس کا کلام ہے یہ؟ یاد ہوگی واقعہ، ایک دن بڑی بھوک لگی، وہ باہر نکلا، انہیں ایک درخت نظر آیا۔ کون سا درخت تھا؟ ایک درخت نظر آیا۔ یاد رکھیں وہ درخت سوکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ ہرا بھرا تھا۔ درخت ہرا بھرا، بہت سے مسئلے ایسے ہرے بھرے نظر آئیں گے آپ کو، پتے ہرے نے، درخت بالکل شاداب ہے، پھل نہیں، اور جب خدا یسوع مسیح نزدیک آیا تو کیا دیکھا؟ پھل نہیں، پھل نہیں ہے اس میں۔ بہت ساری کلیسیاں، بہت سارے مسیحی، بہت سارے خادم گرفتار، جب آپ ان کے قریب جائیں گے تو آپ کو پھل نظر نہیں آتے۔ کیوں نہیں تھا؟ کیا کہا مسیح اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی انڈو صاحب، جب پھل نہیں نظر آیا تو کیا کہا؟ وہ بندہ کیا دے رہا اس کے بعد تم رک جائے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ، میں آپ کو بڑے اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں جو مسیحیت کو تجارت بنا دیا گیا ہے۔ پیسے کیسے کمائیں گے؟ نہیں بڑے کوئی نظریہ، لیکن ہے ایسا۔ پھل ہیں، درخت ہیں، ہرے بھرے، خوبصورت، ویل ڈریسڈ، شامیانے بڑے مہنگے لائے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بہت مہنگے لگائے ہیں، and at the end there is no Lord۔ صرف نام کو ایسے بول نہیں چاہیے، اسی ختم ایسے نہیں دیا۔ انہیں بڑی اچھی مثال، 99 بھیڑے چھوڑ کے ہم 99 مانگتے ہیں۔ شام مہینہ فل ہو، چندہ وہ ہو گئے، لاکھ روپیہ چندہ ہو جائے گا، ندی کا چین کا خدا یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ یہ کبھی آپ نے اپنی فکر کیا میں تو نہیں کھویا ہوں؟ کیا میری زندگی خدا کے پاس ہے؟ کیا میں یسوع مسیح میں موجود ہوں؟ کیا خدا یسوع مسیح مجھ میں موجود ہے؟ نام کو ہمارا یاد رکھیں، کرسچن مسیحی مذہب نہیں، یاد رکھنا، مسیحی مذہب نہیں ہے، لکھا ہے، اور اس کو غور سے یاد رکھیں، مسیحیت
रिलेशनशिप। वसीयत क्या है? ताल्लुक, रिलेशनशिप जीसस क्राइस्ट। वसीयत मकसद नहीं है बल्कि रिलेशनशिप, ताल्लुक। आपका ताल्लुक खुदा यीशु मसीह के साथ, ये है वसीयत। मसीह खुदा इसलिए आया, दूर नहीं आया, कोई हमको दूर नहीं। क्या वक्त हुआ था जब मसीह खुदा इस दुनिया में आए थे? वो मसीह खुदा था, खुदा खुद था। कभी सोचा आपने खुदा की नीचे आओ? Why God came to this earth? क्यों आ गया? उससे पहले भी आया था खुदा, जमीन पर आया, कहाँ आया था? याद है? सुदोम पूरा इब्राहिम के पास आया था, ये वही खुदा था। थोड़ी लोगों को भूल गए, आज भी वही देखना चाहता है कि लोग तौबा करो और छूटो। आसमान की बादशाही करोगे 25-24 पर हमला नहीं आपको पता है चंद हफ्तों में 2 मुल्कों में क्या हाल हुआ है? याद है? फिलिपाइन में और वेनेजुएला में बहुत तबाही हुई है, हम सोच भी नहीं सकते। भूचाल आएंगे, काल पड़ेगा, महंगाई, पाकिस्तान में लोग खुदकशियां कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हर जगह पे बहुत शायद में कहीं फिर आऊंगा तो इन पर आया, खाना बैठ के खा, बकरा उन्होंने दबा किया, खाया। फिर बच्चे की शक्ल में एक सांबा मिल गया, तुम भी खुदा था। जान के लिए काम का बार बार आना। फिर तीसरी बार वो जानता था कि अभी भी ये लोग परेशान हैं, शिगिर्दों के अलावा उसके साथ रहने के बावजूद मजबूत नहीं थे, परेशान थे वो। खुदा यीशु मसीह मसलूब हो चुका, कब्र में जाना, उनका ये ख्याल था कि वो जिंदा नहीं होने वाला। लेकिन याद रखें, जब उन 2 पहलों में आपकी गवाही थी तो वो घबरा गए, सोच रहे थे क्या? वो जानता था कि अभी भी इंसान हमेशा से फिर उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए। फिर एक और बहुत बात, वो कौन था? अब लोगों की शक्ल में बनी 9 साल के बाद फिर आता है कि हम निजात पाए, ताकि हम खुदा यीशु मसीह में आए। हम आखिर पढ़ेंगे उसिया की किताब है, उसिया दानियल के बाद 10 बार उसकी बार आए थे, मैं बहुत से सुनने लग गया था। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल, अपने लिए सदाकत से सदाकत की तुखम रेजी करो, तुम रेजी करो। आपके अंदर आपकी जिंदगी के जो फल हैं वो क्या होने चाहिए? सदाकत के फल। खुद से अंग्रेजी का मतलब है तो अंग्रेजी इसमें बच्चे हैं, ये भी तो हम, लेकिन वो कहते अपनी जिंदगी में तो हम रेजी करो ताकि क्या हो हमारे अंदर? सदाकत हो। आगे जी, शफकत से फसल काटो, शफकत से फसल काटो। दवा
اور وہ محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب تو ہم ریزی کریں گے صداقت کے ساتھ تو آپ کی فصل اچھی ہوگی، خدا آپ کو اس فصل میں بڑی برکت دے گا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی کرو، کٹائی کرو، پھر اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ. اور اپنی افادہ زمین میں ہل چلاؤ. بدن تو خدا نے آپ کو دیا ہے. لیکن ریڈی ہل چلانے کا مطلب اپنی زمین کو کیا کرو؟ تیار کرو. نرم دل، سچے دل، ایمان کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ. اور پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو. اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو. وقت گزر گیا ہے، اب وقت ابھی بھی ہے. اپنی زندگیوں میں صداقت کے پھل پیدا کرو. کیا پھل ہے؟ 5 باب میں پڑھیں گے جی آخر میں. یہ ہے وہ پھل، یہ ہے وہ بلیسنگ. پھر اسی خداوند پھر آتا ہے اور آپ کو یہ برکت دیتا ہے. سچائی کی پھل. ہاں جی، یہ جو 5 باب میں ہے روح کے پھل. مگر روح کا پھل محبت. جی پہلا کیا ہے؟ محبت. محبت. مسیح 2 چیزوں پر مجھے بالکل رک جاتی ہے آپ. 22 سال 22 آج پڑھیں گے. مگر روح کا پھل محبت. پہلا ہے محبت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. مسیح 2 چیزوں پر بالکل قائم ہے. محبت، دوسری کیا ہے؟ معافی. بس یہ بات ہے. معافی اور محبت. 2 چیزیں مسیح. بس اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہم دعا نمازی میں بھی پڑھتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصور پر. پہلے ہمارا نام ہو ایسے کہ پہلے مسیح ہوتا ہے نام میں نے اپنے میرے کو معاف کرے گا نا. پہلے لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے کیا کریں معاف کرے گا. جی آگے. خوشی. خوشی، یہ خوشی ہے. یہ ہے وہ پھل، یہ ہے وہ بیج جو وہ پیڑ کو بوتا ہے اور یہ ہے اس کے پھل. ہاں جی. اطمینان. یہ تحمل، مہربانی، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری. نیکی کرنا، یہ ہے مسیحیت. ہم تو پڑھ رہے ہیں بڑے اس نے کہا there is no doubt in Islam. یہ حقیقت ہے. بات کو ٹائم قتل گناہکاری کیا کہہ رہی ہے؟ مین چیز ہے. اس نے کہا کہ دے ورڈ اسے کہتے ہیں ایسے نہیں. اس نے سوال اٹھائی سے نہیں کرتا. ایک دن بعد بیان میں جاتا بال کیا اٹھا کے اور چلانے کی اجازت نہیں. ان کو اجازت ہے. تو ہم ریزی صداقت کو کرو. اپنی عادت جو ٹھیک ہے صداقت کیا رکھے. صداقت کلام میرا کلام میرے منہ کا کلام یاد رکھے. وہ ہمارا اور وہ زندہ ہوگا. وہ خدا ہے، وہ یسوع مسیح ہے اور وہ روح القدس ہے. آج پھر ہمارے درمیان موجود ہے تاکہ کوئی کو چاہتے ہیں بہت سے بہت کچھ ہونے اپنے آپ کو مضبوط کریں. برکت اسلام میں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں آگے بڑھیں. دنیا بہت قریب ہے.
लोग बड़ा कुछ बोल रहे हैं, तुम लोग इस इसराइल को नक्शे से हटा दो, इसराइल के लोगों को इधर न जाने दो, उधर न जाने दो, देश को नाबूद कर दो। अभी ऐसा नहीं हो सकता। इज़राइल इज द नेशन ऑफ गॉड। किसकी कौम है वो? खुदा की कोई भी छुपा नहीं सकता, कोई भी हो। खुदा ने हमको बड़ी बरकत आज वक्त है मांगो, तुम्हें दिया जाएगा, डूबे दो पाओगे। हमारे लिए God bless you. Bless you.